Hi everyone and welcome to Andhra Tech. Today in this video we will discuss about Python variables. Let's see agenda for that. I hope the agenda will clear to all. First we will discuss about creating a variable in Python. Variables are containers for storing data values. Whenever we create a variable in Python, we reserve some space in the memory. In Python, there is no command for declaring a variable. And next, whenever we are assigning a value to the variable, then it's created. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పైథాన్లో మనం కమాండ్స్ అనేవి యాష్ని యూజ్ చేసి రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ వేరియబుల్. ఇఫ్ we are taking x is equal to 10 and y is equal to python. x వాల్యూని 10లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అండ్ పైథాన్ వాల్యూని వైలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్ ఎక్స్కి మనం 10 అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 10 ప్రింట్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రింట్ వైకి మనం పైథాన్ అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పైథాన్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ది రిజల్ట్ విల్ గివ్స్ 10 అండ్ పైథాన్. ఈ వాల్యూ అనేది ఏ డేటా టైప్కి రిలేటెడ్ అని. See one example for that. X is equal to 10. In Python there is no need to declare it with particular type. మనం సిలో కానీ జావాలో కానీ దీంట్లో అయినా ఒక వాల్యూ ఇస్తే దానికి డేటా టైప్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఇంటీజర్ టైప్ అని, లేకపోతే స్ట్రింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటే స్ట్రింగ్ టైప్ అని డిక్లేర్ చేస్తాం. కానీ పైథాన్లో మనం అలా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. డైరెక్ట్గా వాల్యూని వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటే ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది అది డిసైడ్ చేస్తుంది. 10ని ఎక్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. 10 అనేది ఇంటీజర్ టైప్, అది మనం డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంటర్ప్రిటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైథాన్ అనేది స్ట్రింగ్ టైప్, కానీ మనం అది డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి అండ్ జావా మనం డేటా టైప్ని డిక్లేర్ చేయకపోతే అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కానీ ఇన్ పైథాన్ ఇట్స్ అ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ దట్. Print x. The print statement is used to print the output. It's print x 10, the output will give 10, and the print y, the output will give Python. Strings can be declared by using single quotes and double quotes. మనం స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ని సింగిల్ కోట్స్లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు అండ్ డబుల్ కోట్స్లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్. లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. If x is equal to Python in double quotes and y is equal to Python in single quotes, print x, the output will give Python, and print y, the output will give same Python. Single quotes and double quotes both are same in Python. The next topic we will discuss about naming a variable in Python. The variable can have both short and big names. The short names like x, y, z, etc. and the big names like age, salary, number, etc. And next, rules for naming a variable. The variable name must start with letter or underscore. వేరియబుల్ నేమ్ అనేది స్టార్ట్ అయితే లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, లేకపోతే అండర్స్కోర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ది వేరియబుల్ నేమ్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్తో అసలు స్టార్ట్ చేయకూడదు. And next, the keywords does not used as variable names like is, from, for, else, etc. The variable names are case sensitive. Like the small alphabets is different from big alphabets. The age is different from age. The variable contains alphabets, numerics and underscores. Alphabets means A to Z and numeric means numbers. And the next topic we will discuss about assign value to the multiple variables. In Python we will assign value to multiple variables.
Let's see one example for that. We write command lines by using hash. X, Y, Z is equal to apple, cherry, banana. Xకి యాపిల్ అసైన్ చేస్తున్నాం, వైకి చెర్రీ అసైన్ చేస్తున్నాం అండ్ జెడ్కి బనానా అసైన్ చేస్తున్నాం. ప్రింట్ ఎక్స్కి మనం యాపిల్ అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాపిల్ ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ప్రింట్ వైకి మనం చెర్రీ అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చెర్రీ ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ప్రింట్ జెడ్కి బనానా అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బనానా ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ we can assign same value to multiple variables in a single line. Let's see one example for that. For example, if we are taking x is equal to y is equal to z is equal to 10, 3 valuesకి సేమ్ వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రింట్ ఎక్స్కి 10 అసైన్ అయింది కాబట్టి 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ప్రింట్ వైకి 10 అసైన్ అయింది కాబట్టి 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ప్రింట్ జెడ్కి 10 అసైన్ అయింది కాబట్టి జెడ్ 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ we will discuss about output variables in Python. The print statement used to print output variables. మనం ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. To combine the text and variables by using plus character. Let's say one example. By using hash we will write commands. Example for output variables. If we are taking x is equal to variable and next print python plus xకి వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో మనం డబుల్ కోట్స్లో ఏమైతే రాస్తామో అది అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. The output will give python variables. By using the plus character add variable to the another variable. మనం ఒక వేరియబుల్ని ఇంకొక వేరియబుల్ని యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ప్లస్ క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేసి. లైక్ కన్కాటినేషన్. లెట్స్ డిస్కస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైథాన్ అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్స్. ప్రింట్ x ప్లస్ వై. ఎక్స్కి పైథాన్ అసైన్ చేస్తున్నాం, వైకి వేరియబుల్స్ అసైన్ చేస్తున్నాం. x ప్లస్ వై we concatenate the both variables. So the result will give python variables. By using the plus character we can adding the numbers also. Print 10 plus 20. The result will give 30. If we are combining string to a number then it's give error message. Let's show one example for that. X is equal to 10 and y is equal to python. X is an integer type and y is an string type. Both are different data types, so we don't combine each other. The error will give unsupported operand type s for plus int and string. And the next topic we will discuss about global keyword. Whenever we create a variable inside a function is to convert a local variable into global variable by using global keyword. మనం ఫంక్షన్ లోపల ఏమన్నా వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుంటే దాన్ని ఫంక్షన్ బయట యూస్ చేయలేం. అలా యూస్ చేయాలంటే గ్లోబల్ కీవర్డ్ని యూస్ చేసి మనం ఫంక్షన్ బయట ఆ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. వాటిని మనం ఫంక్షన్ లోపల ఒకటే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం, ఫంక్షన్ బయట యాక్సెస్ చేయలేం. సో గ్లోబల్ కీవర్డ్ని యూస్ చేసి ఫంక్షన్ లోపల ఉండే వేరియబుల్స్ని కూడా బయట యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Let's see one example for that. Example for global keyword. Def, mydef is an user defined. మనకి ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది. ఫంక్షన్ వచ్చి డెఫ్తో డిక్లేర్ చేస్తాం. ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి. పైథాన్లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ గ్లోబల్ ఎక్స్ వేరియబుల్ని గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్కి 20 అసైన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడం. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎక్స్. మామూలుగా మనం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఫంక్షన్ లోపల రాసి ఫంక్షన్ బయట ప్రింట్ ఎక్స్ అని ఇస్తే మనకి అవుట్పుట్ ప్రింట్ కాదు. అదే గ్లోబల్ అనే వేరియబుల్తో డిక్లేర్ చేస్తేనే మనకి ఫంక్షన్ బయట ఆ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ది రిజల్ట్ విల్ గివ్స్ 20. అండ్ నెక్స్ట్ టు చేంజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ రిఫర్ టు ఏ వేరియబుల్ బై యూజింగ్ గ్లోబల్.
ఫంక్షన్ బయట ఒక వాల్యూ వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూ ఇచ్చున్నాం, సేమ్ వాల్యూని ఫంక్షన్ లోపల మనం గ్లోబల్ కీవర్డ్ని యూస్ చేసి వాల్యూని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. మనం ఫంక్షన్ బయట x=10 తీసుకున్నాం, 10ని ఎక్స్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. అండ్ డెఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ గ్లోబల్ ఆ సేమ్ ఎక్స్ని ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్గా డిక్లేర్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 10 ఇచ్చాం కానీ ఇక్కడ 50 ఇస్తున్నాం. అండ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అండ్ ప్రింట్ ఎక్స్ ది రిజల్ట్ విల్ యూస్. మనం ఫస్ట్ 10 ఇచ్చున్నాం కానీ ఇక్కడ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి చేంజ్ చేసిన వాల్యూ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ది రిజల్ట్ విల్ యూస్ 50. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. అండ్ ఫస్ట్ ది వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. మనం ఫంక్షన్ బయట రాసే వేరియబుల్స్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ది గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ బోత్ అండ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. మన గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని మనం ఫంక్షన్ లోపల యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫంక్షన్ బయట యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ x=10 అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ప్రింట్ ఎక్స్. మనం ఫంక్షన్ లోపల ఎక్స్ని ప్రింట్ చేస్తే 10 ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత ఫంక్షన్ బయట ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసిన x=10 అని ప్రింట్ అవుతుంది. వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్ విత్ ది సేమ్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. మనం వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఫంక్షన్ లోపల అండ్ ఫంక్షన్ బయట సేమ్ అనేది కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ x=10 అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ సూప్ ఈజ్ అన్ యూజర్ డిఫైన్డ్. మనకి ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది. అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ x=20. గ్లోబల్ వేరియబుల్ x=10 మనం గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేసిన ఎక్స్ వేరియబుల్ అండ్ లోకల్గా డిక్లేర్ చేసిన ఎక్స్ వేరియబుల్ బోత్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్. ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్ బయట డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. అండ్ ప్రింట్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేస్తారు. ప్రింట్ ఎక్స్ ది రిజల్ట్ విల్ గివ్స్ 20 because 20 is local variable. First calling local variable and next global variable and print x. ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తుంది. దెన్ గివ్ రిజల్ట్ 10 అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ లోకల్ వేరియబుల్స్. ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది వేరియబుల్స్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ 4 soup. ఈజ్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? కమెంట్ చేయండి. Thanks for watching. If you like this video, share others.